नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां छो ने? आज आपणे संस्कृत विषय में जेने आपणे व्याकरण कहीए एवुं थोड़ुं शीखवाना छीए। हवे धोरण 6 में व्याकरण में जोईए तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अने नपुंसकलिंगना जे रूपो आवे छे, जे शब्दों छे एने कई रीते ओळखवा ए विषय आज आपणे शीखवाना छीए। तो सौथी पहला विद्यार्थी मित्रों आपणे पुल्लिंग जोईए तो आपणे एने कई रीते ओळखीए। तो जे कोईपण शब्दनो उच्चार करती वखते આપણે એ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીએ ત્યારે છેલ્લે અ ઉચ્ચાર આવવો જોઈએ, તો એ પુલ્લિંગમાં છે એમ કહી શકાય। દાખલા તરીકે અહીંયા છે એક શબ્દ છે મંડુક, પછી બે ટપકા છે, વિસર્ગ છે એટલે હ, તો મંડુક હ, મંડુક હ, છેલ્લે અનો ઉચ્ચાર થાય। તો એવા જે શબ્દ આવે છે એ પુલ્લિંગમાં આવે છે। तो विद्यार्थी मित्रों आज आपणे धोरण 6 में जे चित्रपदाणी आवे छे एना विषे आज आपणे शीखवाना छीए। चित्रपदाणी में आम तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंगना अलग अलग रूपो आवे छे, आपणे आजे जोवाना छीए। तो सौथी पहला आपणे चित्रपदाणी एटले समजीए। चित्रपदाणी कोने कहेवाय के जेमां चित्रो बताववामां आवे छे अने एने आपणे संस्कृतना नामथी एने ओळखवानुं होय छे। तो अहींया आपणे एना केटलाक नामो अहींया लख्या छे ए आपणे जाणीए अने समजीए के एमां पुल्लिंग कई रीते आवे छे अने कई रीते ओळखाय छे। तो अगाऊ कह्युं ए प्रमाणे पुल्लिंगमां शब्द ओळखवो होय तो जे कोई पण शब्द होय ए शब्दने आपणे छेल्लो उच्चार एनो अ आवવો જોઈએ। दाखला तरीके मंडूक, पछी विसर्ग छे पण एनो उच्चार आपणे करीए मंडूक ह, अनो उच्चार आवे छे। आथी कही शकाय के ए शब्द ए पुल्लिंगमां छे। हवे आपणे जोवानुं छे मंडूक ह एनो गुजराती अर्थ शुं थाय तो के देड़को। त्यार पछी वृषभ ह, वृषभ ह ए पण शब्द छे पुल्लिंगमां छे अने एनो गुजराती अर्थ थाय छे बळद। त्यार पछी गर्दभ ह एनो अर्थ थाय छे गधेड़ो। त्यार पछी मेष ह एनो गुजराती अर्थ थाय छे घेटू। नकुल ह नोळियो। मयूर मोर। मकर मगर। काक कागड़ो। ताल ताड़ू। दीप दीवो। घट घड़ो। सर्प साप। विद्यार्थी मित्रों आ थया जे संस्कृत में जे चित्र आपवामां आवे छे एना संस्कृत में नाम अने गुजराती अर्थ। हवे मित्रों तमारे याद राखवानुं छे तो आ जे शब्द है संस्कृत में ए अने गुजराती अर्थ। हवे तमने चित्र बताववामां आवे तो तमने स्पष्ट ख्याल आवी जाय एनो गुजराती अर्थ शुं थाय, तमे ओळखी शको गुजराती में। पण तमारे अहींया संस्कृत में एनुं नाम याद राखवानुं छे के संस्कृत में शुं कहेवाय। तो एना माटे तमारे याद राखवानुं छे, जो दाखला तरीके देड़कानुं चित्र आपवामां आवे तो तमे गुजराती में एने ओळखी शको के एने देड़कानुं चित्र छे एम कही शको। पण एने संस्कृत में शुं कहेवाय तो के मंडूक ह, ए तमारे याद राखवानुं छे। हवे एक्जाम कदाच आवे, परीक्षा आवे तो एमां कई रीते पूछी शकाय। तो तमने मंडूक ह शब्द आप्यो होय अने एनी सामे गुजराती में बे शब्द आपवामां आवे, एक तो एक साचो शब्द अने एक खोटो शब्द। दाखला तरीके देड़को अने बीजो शब्द आपवामां आवे दाखला तरीके बळद, तो तमारे बेमांथी जे साचुं होय ए तमारे टीक करवानुं होय छे। पण एमां तमने चित्र आपवामां आवतुं नथी, मात्र आपवामां आवे छे के मंडूक ह एटले शुं तो के देड़को अथवा तो बळद, बेमांथी जे साचुं होय तमारे टीक करवानुं रहे छे। एमां तमे जो जाणता हशो तो ज तमे सारी रीते एमां जवाब आपी शको। तेना माटे जरूरी छे के तमारे संस्कृत शब्दनो गुजराती शब्द शुं थाय याद राखवानुं छे। तो आ जे शब्द छे ए पुल्लिंगमां छे अने ए तमने कह्युं छे ए प्रमाणे पुल्लिंगमां जो कोई शब्द आवतो होय एने कई रीते ओळखवुं। बीजुं ध्यानमां राखवानुं के जे विसर्ग आवे छे, जे पुल्लिंगमां जे शब्द छे एमां विसर्ग आवे छे, बे टपका आवे छे। बधा शब्दोमां जोशो तो ए टपका एटले के विसर्ग आवे छे अने ए विसर्गनो आपणे उच्चार करीए छीए त्यारे एमां अ नो उच्चार थाय छे। हवे जे कोई पण शब्दमां अ नो उच्चार थाय तो स्वाभाविक छे के पुल्लिंगमां ज आवे। हवे विद्यार्थी मित्रों आपणे पुल्लिंगमां जोया छे, हवे आपणे स्त्रीलिंगमां जोवाना छीए। हवे स्त्रीलिंग आवे तो एमां कया छेल्ले शब्दनो उच्चार करती वखते कयो शब्दनो उच्चार थवो जोईए तो आ, अने बीजो शब्द छे ई।
હવે આ અને ઈ બેમાંથી કોઈ પણ એક આવે તો પણ એ સ્ત્રીલિંગમાં કહેવાય છે અથવા સ્ત્રીલિંગમાં શબ્દ છે એમ કહી શકાય. આપણે ઉદાહરણ તરીકે જોઈએ તો બાલિકા. હવે આપણે ઉચ્ચાર કરીએ શબ્દનો બાલિકા તો જુઓ બાલિકા છેલ્લે આનો ઉચ્ચાર થાય છે. એનો અર્થ થાય છે આ શબ્દ બાલિકા શબ્દનો અર્થ થાય છે છોકરી. ત્યાર પછી જોઈએ તો ઉત્પીઠિકા. ઉત્પીઠિકા એનો અર્થ થાય છે ટેબલ અથવા તો મેજ. બીજું છે લતા એનો અર્થ થાય છે વેલ. ત્રીજો શબ્દ છે સ્થાલિકા એનો અર્થ થાય છે ગુજરાતીમાં થાળી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો જુઓ પુષ્પાધાની. હવે આમાં ઈ આવે છે ની શબ્દ છે અને છેલ્લો ઉચ્ચાર આવે છે ઈ. હવે અગાઉના જે આપણે 4 શબ્દો જોયા છે એમાં ઉચ્ચાર આવતો હતો આ અને આ શબ્દમાં ઉચ્ચાર આવે છે ઈ. છતાં પણ આ સ્ત્રીલિંગમાં આવશે કારણ કે આપણે અગાઉ જોયું છે કે સ્ત્રીલિંગમાં જો કોઈ શબ્દ આવે તો એનો ઉચ્ચાર થવો જોઈએ આ અને ઈ. હવે અગાઉ જોઈએ તો શાટિકા એનો અર્થ થાય છે સાડી. ત્યાર પછી પેટિકા એનો અર્થ થાય છે પેટી. ત્યાર પછી આગળ ચટકા એનો ગુજરાતી શબ્દ અર્થ થાય છે ચકલી. ત્યાર પછી બીજો શબ્દ છે નદી. હવે એમાં ઈ આવે છે પણ એ સ્ત્રીલિંગમાં આવશે. નદીનો અર્થ થાય છે નદી. ચૂલ્લી. ચૂલ્લીમાં પણ ઈ આવે છે પણ એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે ચૂલો. ઘડી. ઘડીનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે ઘડિયાળ. અને કુંચિકા એટલે કે ચાવી. તો આ જે શબ્દ છે બધા જે જોયા છે એ સ્ત્રીલિંગમાં છે અને સ્ત્રીલિંગનો શબ્દ ઓળખવો હોય તેમાં 2 શબ્દ ધ્યાનમાં રાખવાના છે કે કોઈ પણ શબ્દનો ઉચ્ચાર કરીએ ત્યારે છેલ્લે આ આવવો જોઈએ અથવા તો ઈ આવવો જોઈએ તો એ સ્ત્રીલિંગમાં શબ્દ છે એમ કહી શકાય. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અગાઉ કહ્યું છે એ પ્રમાણે તમારે આ જે સંસ્કૃત શબ્દ છે એના તમારે ગુજરાતીમાં નામ યાદ રાખવાના છે. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આજે એક પ્રવૃત્તિ પણ આપું છું. હવે આપણે પહેલાં અત્યારે પુલ્લિંગના શબ્દ જોયા છે અને સાથે સાથે સ્ત્રીલિંગના શબ્દ પણ જોયા છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે ઘરે બેસીને એક ખૂબ સરસ મજાની પ્રવૃત્તિ કરવાની છે. હવે જે આજે બધા નામો આપ્યા છે એ નામોને આધારે તમારે એના નાના નાના ચિત્રો બનાવવાના છે, નોટમાં દોરવાના છે. દાખલા તરીકે અહીંયા જોઈએ સ્ત્રીલિંગમાં શબ્દ છે બાલિકા. તો એ શબ્દ બાલિકા છે એનો તમારે ચિત્ર દોરવાનું, કોઈ પણ છોકરી નાની છોકરીનું ચિત્ર દોરવાનું છે અને એની નીચે એ ચિત્ર દોરો છો એની નીચે તમારે સંસ્કૃતમાં નામ લખવાનું બાલિકા અને ગુજરાતી શબ્દ લખવાનો છોકરી. હવે બીજું છે ઉત્પીઠિકા. તો તમારે શું દોરવાનું? એક નાનું ટેબલ દોરવાનું છે જે તમને જેવું ગમે એવું અને એની નીચે સંસ્કૃતમાં લખવાનું ઉત્પીઠિકા અને એનો ગુજરાતી અર્થ ટેબલ અથવા તો મેજ જે તમને ગમે જે તમને યાદ રહે એ તમારે લખવાનું છે. એ જ રીતે આપણે જેટલા શબ્દ જોયા એના તમારે ચિત્ર દોરવાના છે અને ચિત્ર દોરીને એના નીચે તમારે સંસ્કૃતમાં નામ અને એના ગુજરાતીમાં નામ લખવાના છે. પણ મિત્રો એક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની કે ચિત્ર વધારે મોટા દોરવાના નથી. એક પેજમાં સ્ત્રીલિંગના અને બીજા પેજમાં પુલ્લિંગના નામો આવી જાય એ રીતે નાની સાઇઝમાં દોરવાના છે. હવે આ જે કોઈ પણ નામો છે એ તમારે જે તમને જોયા હોય, તમને ગમતા હોય એ રીતે તમારે દોરવાના છે. જેવા ગમે તેવા તમારી રીતે તમારે દોરવાના છે. દાખલા તરીકે ઉત્પીઠિકા એટલે ટેબલ છે, તો ટેબલ તમને જેવું ગમે એવું તમે દોરી શકો છો. એ જ રીતે તમારી નદી છે. હવે ચૂલી છે એટલે કે ચૂલો છે, ગુજરાતીમાં આપણે ચૂલો કહીએ તો તમને જેવું ગમે એવું તમે દોરી શકો છો. જરૂરી નથી કે તમને જે આપવામાં આવ્યું હોય કે એ જ રીતે તમે દોરો, પણ તમને જે જગ્યાએ તમે જેવું જોયું હોય એવું વિવિધ રીતે તમે દોરી શકો છો. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે નપુંસકલિંગના જે શબ્દો છે કઈ રીતે ઓળખવા એ વિષયની આપણે માહિતી મેળવીએ. તો હવે નપુંસકલિંગના જે રૂપો છે એને ઓળખવું હોય તો જે કોઈ પણ શબ્દો તમને આપવામાં આવે એનો જે છેલ્લો શબ્દ છે એ આ રીતે મ હલંત. હલંત એટલે શું? આ મ એ શબ્દ અને એની નીચે ત્રાસી લીટી દોરવામાં આવે છે. એને હલંત અથવા તો ખોડો એમ 2 શબ્દ વડે ઓળખવામાં આવે છે. એને તમે હલંત પણ કહી શકો અથવા તો ખોડો એમ પણ તમે કહી શકો. હવે એ શબ્દ આપણે અહીંયા જોઈશું એટલે તમને ખ્યાલ આવી જશે.
હવે નપુંસકલિંગમાં પહેલો શબ્દ છે રત્નમ. પહેલો શબ્દ છે રત્નમ. એમાં મ જે છે શબ્દ એ હલંત છે, ખોડો છે, એટલે કે મોની નીચે ત્રાસી લાઈન દોરવામાં આવે છે અને એ લાઈન દોરવામાં આવે તો એના પરથી આપણે ઓળખી શકીએ કે આ શબ્દ નપુંસકલિંગમાં છે. રત્નમ. રત્નમ એટલે રત્ન. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે છત્રમ. છત્રમ એટલે છત્રી. એમાં પણ મ હલંત છે. પુષ્પમ. પુષ્પમમાં મ હલંત છે અને ગુજરાતી અર્થ થાય છે ફૂલ. ત્યાર પછી ઉરુકમ. ઉરુકમમાં પણ મ હલંત છે અને એને ગુજરાતી શબ્દ થાય છે પેન્ટ. ત્યાર પછી ધનમ. ધનમનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે પૈસા અથવા તો ધન. ત્યાર પછી પુસ્તકમ. પુસ્તકમ શબ્દમાં પણ મ હલંત છે. એમાં પણ ત્રાસી લાઈન, આડી લાઈન દોરવામાં આવી છે મોમાં નીચે અને એનો ગુજરાતી અર્થ થાય છે ચોપડી. ત્યાર પછી લસુનમ. લસુનમ એટલે લસણ. સીવન યંત્રમ. સીવન યંત્રમમાં પણ મ હલંત છે અને એનો અર્થ થાય છે સીવન યંત્ર અથવા તો કપડાં સીવવા માટેનું સાધન. ત્યાર પછી વિમાનમ. હવે વિમાનમ એટલે એનો અર્થ થાય છે વિમાન, પણ વિમાનમમાં મ હલંત છે. એના આધારે આપણે ઓળખી શકીએ કે એ શબ્દ નપુંસકલિંગમાં છે. ત્યાર પછીનો શબ્દ છે લોકયાનમ. લોકયાનમ એટલે બસ, કે જેમાં લોકો મુસાફરી કરી શકે એવું સાધન. ત્યાર પછી કૃષ્ણ ફલકમ. કૃષ્ણ એટલે કાળું અને ફલકમ એટલે પાટિયું. કાળું પાટિયું, જેને આપણે અંગ્રેજીમાં બ્લેકબોર્ડ કહીએ છીએ. ત્યાર પછી શકટમ. શકટમનો અર્થ થાય છે બળદ ગાડું, કે જેમાં બળદો વડે જે ગાડું ચલાવવામાં આવે છે, જેમાં બળદોને જોતવામાં આવે છે, એને કહેવામાં આવે છે બળદ ગાડું. તો મિત્રો આજે એટલા આપણે શબ્દો જોયા છે એ નપુંસકલિંગમાં શબ્દો છે. અને નપુંસકલિંગ જ્યારે આવે છે, જે શબ્દમાં હોય છે ઓળખવાના છે, એમાં મુખ્ય બાબત છે મ હલંત હોવો જોઈએ, એટલે કે મ ખોડો હોવો જોઈએ, કે મોની નીચે ત્રાસી અથવા તો આડી લાઈન દોરેલી હોવી જોઈએ. તો એના આધારે આપણે આ શબ્દો ઓળખી શકીએ છીએ. હવે આપણે તમારા જે પાઠ્યપુસ્તક છે એમાં જે ચોથો ભાગ આપવામાં આવ્યો છે, એમાં જે પુલ્લિંગ છે, સ્ત્રીલિંગ છે અને નપુંસકલિંગ છે, એના ત્રણે ત્રણ રૂપો જેના શબ્દો છે એ બધા ભેગા આપવામાં આવ્યા છે. પણ અહીંયા આગળ તમને એનું વિભાજન પાડીને અહીંયા દર્શાવવામાં આવ્યું છે. હવે એમાં જે બધા ભેગા શબ્દો આપવામાં આવ્યા છે, અહીંયા લિંગ પ્રમાણે અલગ અલગ દર્શાવવામાં આવ્યા છે. હવે એમાં પુલ્લિંગ જોઈએ. હવે પુલ્લિંગ શબ્દ ઓળખવો હોય તો એમાં શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે? અ. હવે એમાં પુલ્લિંગમાં જોઈએ તો ગ્રંથ હ. ગ્રંથ હ એટલે ગ્રંથ. કરદીપ હ. કરદીપ એટલે બેટરી અથવા તો ટોર્ચ. ચમ્મસ હ. ચમ્મસ એટલે ચમચો અથવા તો ચમચી. પિંજ એટલે સ્વિચ. હવે આ જે શબ્દ છે એમાં અ ઉચ્ચાર થાય છે એટલે પુલ્લિંગમાં આવે છે. ત્યાર પછી જોઈએ તો સ્ત્રીલિંગમાં અગાઉ જોયું તેમ તે પ્રમાણે આ અથવા તો ઈ આવો જોઈએ, જેનો ઉચ્ચાર કરતી વખતે લાસ્ટમાં આવે છે એ. હવે એમાં જોઈએ તો અંકની. હવે ઈનો ઉચ્ચાર થાય છે. અંકની એટલે શું થાય એનો ગુજરાતી અર્થ? લખવાનું સાધન. પેન્સિલ અથવા તો લેખની અથવા તો બોલ પેન, જેના દ્વારા આપણે લખીએ છીએ એવું સાધન, એનું શું કહેવાય? અંકની. ત્યાર પછી ઔકારિકા. ઔકારિકા એટલે કે કચરા પેટી. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને ચિત્રમાં કચરા પેટીનું ચિત્ર દર્શાવવામાં આવે તો તમે ગુજરાતીમાં એને ઓળખી શકો કે આ કચરા પેટી છે, પણ સંસ્કૃતમાં એને શું કહેવાય એ તમારે યાદ રાખવાનું છે. ત્યાર પછી સંચિકા. સંચિકાનો અર્થ થાય છે ફાઇલ. પીપીલિકા. પીપીલિકાનો અર્થ થાય છે કીડી. ત્યાર પછી દ્રોણી. દ્રોણી એટલે ડોલ. હવે આ જે શબ્દ છે દ્રોણી છે, ત્યાર પછી અંકની છે, એ શબ્દમાં છેલ્લે ઈનો ઉચ્ચાર થાય છે અને બાકીના જે શબ્દ છે એમાં છેલ્લે લાસ્ટમાં આનો ઉચ્ચાર થાય છે. આથી આ સ્ત્રીલિંગમાં છે. અને હવે જોઈએ છેલ્લું નપુંસકલિંગમાં. અત્યારે થોડા સમય પહેલાં આપણે જોયું કે એમાં મ હલંત અથવા તો ખોડો મ આવવો જોઈએ. તો આભૂષણમ. આભૂષણમ એટલે ઘરેણું, કોઈ પણ પ્રકારનું ઘરેણું હોય એ. ત્યાર પછી લવિત્રમ. લવિત્રમનો અર્થ થાય છે દાતરડું. ત્યાર પછી ગણન યંત્રમ, કે જેને ગણક યંત્ર અથવા તો ગણન યંત્ર અથવા તો
અંગ્રેજીમાં કેલ્ક્યુલેટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ શબ્દ એનું શું કહેવાય? ગણનયંત્રમ. તો આ જે શબ્દ છે અહીંયા તમને વિભાજન પાડીને આપવામાં આવ્યા છે જેથી તમને સરળતાથી સમજાઈ જાય એટલા માટે. જે બુકમાં આપવામાં આવ્યું છે બધા ભેગા છે, એમાં તમારે વિભાજન કરીને લખવાનું હોય છે. તો આ રીતે તમને સરળતાથી સમજાઈ જાય એટલા માટે ત્રણેય ભાગો અલગ પાડ્યા છે. અને અગાઉ તમને કહ્યું છે એ પ્રમાણે તમારે જે એક્ટિવિટી કરવાની છે એમાં આ જ રીતે પુલ્લિંગના શબ્દોના પણ ચિત્રો દોરવાના છે અને એના નીચે તમારે સંસ્કૃતમાં નામ અને ગુજરાતીમાં નામ લખવાનું છે. અને ત્યાર પછી તમારે યાદ રાખવાનું છે કે એનો સંસ્કૃતમાં શબ્દનો અર્થ શું થાય, ગુજરાતી અર્થ શું થાય, એ તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે. અને ચિત્રો બહુ મોટા પણ દોરવાની જરૂર નથી. એક પેજમાં પુલ્લિંગ આવી જાય, એક પેજમાં સ્ત્રીલિંગના શબ્દો આવી જાય અને એક પેજમાં નપુંસકલિંગના જે શબ્દો છે એના જે ચિત્રો છે એ બધા જ આવી જાય એ રીતે તમારે નાની સાઇઝમાં દોરવાના છે કે જેથી તમે એ ચિત્રને જુઓ એટલે તમને યાદ આવી જાય કે એ શબ્દને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય છે, એ ચિત્રને સંસ્કૃતમાં શું કહેવાય, એ રીતે તમે સારી રીતે ઓળખી શકો એટલા માટે. તો અહીંયા આગળ તમારે ધોરણ 6માં 3 લિંગ આવે છે, એ તમે અગાઉના ધોરણમાં પણ તમને કામ આવે એવું છે. એટલે તમારે ધ્યાનમાં લેવાનું છે કે પુલ્લિંગ આવે ત્યારે આપણે એને કઈ રીતે ઓળખી શકીએ, સ્ત્રીલિંગ આવે તો એને આપણે કઈ રીતે ઓળખી શકીએ અને નપુંસકલિંગ આવે તો કઈ રીતે ઓળખી શકીએ.